आपने प्रभु ये सुंदर सौभाग्य दिया। प्रभु धन्यवाद है। यद्यपि हम शरीर में एक दूसरे से बहुत दूर दूर पाए जाते हैं, फिर भी प्रभु आपने ये बोझ, ये जलन आपके बच्चों को दिया प्रभु जी। और इस जूम के माध्यम से प्रभु हम आपके सन्मुख प्रार्थना के लगाव में झुके, इसके लिए भी प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु सहायता कीजिए, मदद कीजिए प्रभु। विशेष करके गीतों को गाने के लिए प्रभु आपने अनुग्रह किया, धन्यवाद है प्रभु। वचन देखने के लिए भी सहायता कीजिए प्रभु। आपकी दासी हूँ प्रभु जी मैं। महान परमेश्वर पिता, मेरे अंदर कोई खूबी और लियाकत नहीं है प्रभु आपके वचनों को आपके बच्चों के सामने प्रभु मैं बांटूं। फिर भी ऐसे निकम्मे और नालायक को प्रभु आपने आपके वचनों को बांटने के लिए प्रभु आपने ये भार दिया। धन्यवाद है प्रभु जी। मैं नहीं, लेकिन प्रभु आपके वचन प्रभु, और प्रभु आप मेरे अंदर से प्रभु आप बातें करें, ताकि महान परमेश्वर आपके लोग प्रभु वचनों के द्वारा तृप्त होकर, आत्मिक रीति से वचनों के द्वारा प्रभु प्रोत्साहित होकर प्रभु प्रार्थना में हम झुक सके, इसके लिए प्रभु आप मदद कीजिए। प्रार्थना करते हैं विशेष रूप से प्रभु मैं अपने आप को भी आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु जी। नेट वाईफाई को भी प्रभु आप नियंत्रण में रखिए, कोई भी रीति से प्रभु हम बाधित ना हो, इसके लिए भी प्रभु आप सहायता कीजिए बोल के प्रार्थना करते हैं। ट्रांसलेशन करने के लिए भी प्रभु आपकी बंदासी को प्रभु आप अनुग्रह कीजिए। प्रार्थना करते हैं प्रभु, ताकि महान प्रिंस हम सबको प्रभु मिलकर आपके नाम की महिमा और प्रशंसा कर सके, इसके लिए सहायता कीजिए बोल के प्रार्थना करते। सारी महिमा और आदर आपको देते हुए इस थोड़ी सी प्रार्थना विनती निवेदन को मांगते हैं तारनहार प्रभु यीशु के पवित्र नाम से दया से सुनकर ग्रहण कीजिए, आमीन। आमेन। वचन तो सबको जानने वाले ही हैं, यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो वचनों को नहीं जानते हैं। వాక్యం అందరు తెలిసిన వాళ్ళే, మరి ఇక్కడ అటువంటి వాళ్ళు ఎవరు లేరు వాక్యం తెలియని వాళ్ళు। और इन वचनों को प्रार्थना के विषय में हम कई बार देखते आए हैं। మరి ఈ యొక్క వచనాలు మనం ప్రార్థన గురించి ఎన్నోసార్లు మనం చూస్తూ వచ్చాము। आज हम देखेंगे हन्ना के जीवन के द्वारा कुछ विशेष बातों को, और प्रयत्न करेंगे कि हन्ना के समान हमारे जीवन भी बना रहे, और प्रभु के सन्मुख हम प्रार्थना में प्रार्थना कर कर हन्ना ने जिस प्रकार से प्राप्त किया वैसे हम भी प्राप्त करें। మరి ఈ దినం మనము హన్నా గురించి కొన్ని విషయాలు నేర్చుకుందాము। మరి హన్నా వల్ల మనం కూడా ఉండడానికి ప్రయత్నిద్దాము। హన్నా ఏ విధంగా దేవుని ద్వారా ప్రార్థన ద్వారా పొందుకుందో ఆ విధంగా మనం పొందుకున్నట్లు దేవుడు సహాయం చేయండి గాక। पहला सामुएल की पुस्तक में जाएंगे। और సమూయేలు గ్రంథము 1 अध्याय से हम कुछ बातों को देखेंगे। మొదటి అధ్యాయము। यहाँ पर हन्ना के जीवन से हम सबसे पहली वाले बातें क्या देखते हैं बोलने से, वो प्रार्थना में निरंतर लगी रहती हुई पाई गई। మరి హన్నా గురించి ఈ అధ్యాయంలో మొదటిగా మనం ఏం చూడొచ్చు అంటే ఆమె ఎప్పుడు కూడా ప్రార్థనలో ఉన్నట్టుగా మనం చూడొచ్చు। यहाँ पर हन्ना की परिस्थितियां सब कुछ विपरीत थी। మరి ఇక్కడ హన్నా యొక్క పరిస్థితి ఎట్లుందంటే అన్ని కూడా విరుద్ధంగా ఉన్నాయి। हाँ, उसको मन में शांति नहीं थी। హన్నాకు హృదయంలో శాంతి లేదు। उसके देवरानी के द्वारा उसको बहुत ही मतलब अ, नकारते हुए हम देखते हैं। మరి తన యొక్క తోడికోడలు మరి తను ఏ విధంగా మరి తృణీకరిస్తుందో మనం చూడొచ్చు। हाँ, और वो इतना उसको मतलब चिढ़ाती थी कि वो कूड़ कूड़ कर चिढ़ाती थी, और हन्ना इतना दुखी होकर खाना भी नहीं खाती थी बोलकर हम वचन में देखते हैं। మరి ఏ విధంగా ఆమెని సతాయిచ్చేదంటే మరి మాటి మాటికి ఆమెను బాగా సతాయిచ్చేది। దాన్ని బట్టి మనం చూడొచ్చు అన్న ఈ అధ్యాయంలో భోజనం కూడా చేయకుండా వస్తా ఉంటది। हाँ, और मन की वेदना परमेश्वर के सामने, प्रभु तू मुझको संतान क्यों नहीं दिया बोल करके परमेश्वर से शायद वो नाराज भी हुई होगी। మన హృదయంలో తనెంతో నెమ్మది లేకుండా దుఃఖంతో ఎన్నో సార్లు ప్రభువు మీద కూడా ప్రభువా నువ్వు నాకెందుకు సంతానం ఇవ్వలేదు అని కూడా తను ఉంటూ వచ్చింది। हाँ प्रियो, इस प्रकार की परिस्थितियां उसके जीवन में थी। మరి ప్రియులారా ఇటువంటి పరిస్థితి తన జీవితంలో మనం చూడొచ్చు। किसी की अगर संतान नहीं होती है तो उस स्त्री से आप पूछ सकते हैं, या तो उसकी वेदना को आप देख सकते हैं, कितना वो बेचैन होकर परमेश्वर से वो प्रार्थना करती है।
మరి ఎవరికైతే సంతానం లేదో, పిల్లలు లేదో వాళ్ళని మనం అడిగినట్లయితే, లేదా వాళ్ళని మనం చూసినట్లయితే వాళ్ళెంతో హృదయంలో దుఃఖంతో, బాధతో ఏ విధంగా నెమ్మది లేకుండా ఉంటారో వాళ్ళని మనం చూడొచ్చు. शायद हन्ना पनिन्ना की बच्चों को देखकर भी कितना मतलब दुखी होगी। మనం అనుకోనవచ్చు అనేక సార్లు హన్నా తన యొక్క పెనిన్న పిల్లలను చూసి ఎన్నో సార్లు ఆమె దుఃఖపడి ఉండొచ్చు. प्रभु तूने मेरे दीदी को मतलब संतान दिया, मुझे संतान नहीं दिया बोलकर शायद वो कितनी रोती भी होगी। वचन में इस प्रकार से लिखा भी है सारे बातें। ఇది ఎందుకు ప్రభువా నువ్వు నాకు పిల్లల్ని ఇవ్వలేదు, ఆమెకు పిల్లల్ని ఇచ్చినావు, మా అక్కకి పిల్లల్ని ఇచ్చినావని ఎన్నో సార్లు ఆమె దుఃఖపడుతూ ఉందని మనం వాక్యాల ద్వారా మనం చూడొచ్చు. लेकिन एक बात हम देख सकते हैं हन्ना के जीवन से, उसके परिवार के साथ वो हर वर्ष परमेश्वर के घर जाया करती थी। కానీ ఒక విషయం మనం వాక్యంలో చూడవచ్చు. తన యొక్క కుటుంబ సమేతంగా తను ప్రతి సంవత్సరము దేవుని మందిరానికి వెళ్ళేది. ये बातें हम कहाँ देखते बोलने से, पहला सामुएल की पुस्तक 1 अध्याय के 3 पद में हम देख सकते हैं ఏ किस మాట प्रकार మనం से। ఎక్కడ చూడొచ్చంటే మొదటి అధ్యాయం మొదటి సమూయేలు 1:3 వచనం మనం చూడొచ్చు. हाँ, ఇతడు చదివి అమ్మ. షిలోహునందున్న సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవాకు మొక్కుటకును, బలి అర్పించుటకును ఏటేటా తన పట్టణం విడిచి అచ్చటికి పోవచ్చునెను. ఆ కాలమున ఏలి యొక్క ఇద్దరు కుమారులగు హోఫ్ని, ఫినెహాసులు యెహోవాకు యాజకులుగా चलो, ఉండిరి. वह पुरुष, ये यहाँ पर एल्केना के विषय में बोलता है, वह पुरुष प्रति वर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने को, मेल बलि चढ़ाने के लिए सिलो में जाता था। మరి ఆ యొక్క పురుషుడు ఎల్కానా తాను ప్రతి సంవత్సరము బలి అర్పించటానికి మరి ప్రతి సంవత్సరము షిలోహుకెళ్ళేవాడు. ये अपने परिवार के साथ परमेश्वर के घर सिलो में मेल बलि चढ़ाने के लिए जाया करता था। మరి తన కుటుంబ సమేతంగా తను షిలోహులో దేవునికి బలి అర్పించటానికి మ్రొక్కుటకు బలి అర్పించటానికి వెళ్ళేవాడు. 7 पद में भी हम देख सकते हैं। 7వ వచనంలో కూడా మనం చూడొచ్చు. ఎల్కానా ఆమెకు ఏటేటా ఆ రీతిగా చేయుచుండగా అన్న యెహోవా మందిరంలోకి పోవునప్పుడెల్లా అది ఆమెకు కోపం పుట్టించెను గనుక ఆమె భోజనం చేయక ఏడ్చుచూ వచ్చెను. हाँ, यहाँ पर एक बात लिखा हुआ है, हन्ना हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी। మరి ఇక్కడ మధ్యలో ఒక మాట వ్రాయబడింది. మన మిడిల్ లైన్‌లో హన్నా యెహోవా మందిరమునకు పోవునప్పుడెల్లా. यहोवा के मंदिर में मनुष्य क्यों जाते हैं प्रियो? దేవుని మందిరానికి మనుషులు ఎందుకెళ్తారు? देखिए, यहाँ पर मेल बलि चलाने के लिए जाते हैं, आराधना ఇక్కడ स्तुति करने, प्रार्थना करने और मन की वेदनाओं को परमेश्वर के सामने खोलने के लिए जाते हैं। ఇక్కడ బలి అర్పించటానికి ఎళ్తున్నారు. ఇంకోటి మన హృదయం యొక్క వేదన, హృదయం యొక్క దుఃఖము ప్రభువుకు చెప్పుకోవడానికి, అదే విధంగా ఆరాధించడానికి దేవుని సన్నిధికెళ్తున్నారు. हाँ, और उसको हम 9 पद में भी देख सकते हैं। 9వ వచనంలో కూడా మనం చూడవచ్చు. వారు షిలోహులో అన్నపానములు పుచ్చుకున్న తరువాత హన్నా లేచి యాజకుడైన ఏలీ ముందర ఏలీ మందిర స్తంభం దగ్గరనున్న ఆసనం మీద కూర్చొని ఉండగా. हाँ, बस इतना ही है। यहाँ पर मैं क्या लिखता है, हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास। ఇక్కడ మధ్యలో లైన్‌లో రాయబడి ఉంది. హన్నా లేచి యాజకుడైన ఏలీ మందిర స్తంభము దగ్గరనున్న मंदिर की चौखट के पास। మందిరంలో ఉన్న ఆ యొక్క స్తంభం దగ్గర ఉంది. और 10 पद में भी हम देखते हैं, 10 पद और 12 पद में भी देखते हैं, पढ़िए। 10వ వచనం, 11వ వచనంలో మనం చూడవచ్చు. బహు బహు దుఃఖాక్రాంతురాలై వచ్చి యెహోవా సన్నిధిని ప్రార్థన చేయుచు బహుగా ఏడ్చుచు సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా, నీ సేవకురాలనైన నన్ను మరొక జ్ఞాపకం చేసుకుని నీ సేవకురాలనైన నాకు మగపిల్లను దయచేసిన యెడల వాని తల మీదకి క్షౌరపు కత్తి ఎన్నటికి నీ రానియక వాడి బ్రతుకు దినములన్నిటిని నేను వానిని యెహోవా నగు నీకు అప్పగించునని మొక్కుబడి చేసుకునేను. ఆమె देखिए, యెహోవా यहाँ पर हन्ना परमेश्वर के घर में जा करके व्याकुल हो करके
यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। మరి ఇక్కడ మనం చూడవచ్చు హన్న దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళింది. తర్వాత బహు దుఃఖాక్రాంతురాలై మరి ఏడుస్తా వస్తుంది. और यहाँ पर मन्नत मांगती है, प्रभु यदि आप मुझे एक संतान या एक बेटा देंगे तो मैं उसे आपको अर्पण करूंगी और उसके सिर में छुरा फेरने ना पाएगा। మరి ఇక్కడ ఒక మొక్కుబడి వేసుకుంటుంది. ప్రభువా నువ్వు నాకు ఒక మగపిల్లని ఇచ్చినట్టయితే అతని తల మీదకి ఎప్పుడు కూడా క్షౌరపు కత్తి రానిను, అతని నీకే అర్పిస్తాను అని మొక్కుబడి చేసుకుంటుంది. 12 पद में भी इस प्रकार से लिखता है, जब वो यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी। 12వ వచనంలో కూడా మరి తెలుగులో అయితే 11, 12 కలిసింది. లాస్ట్ లో ఆమె యెహోవా సన్నిధిని ప్రార్థన చేయుచుండగా तब एली उसके मुंह की ओर तो ताक रहा था। ఏలి ఆమె నోరు కనిపెట్టుచుండెను. हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होंठ तो हिलते थे परंतु उसके शब्द ना सुन पड़ते थे। ఏలైనగా హన్న తన మనసులోనే చెప్పుకొనుచుండెను. उसके होंठ तो हिलते थे परंतु उसके शब्द नहीं निकलते थे। మరి ఆమె యొక్క నోరైతే కదులుతుంది గాని ఆమె ఎంత స్వరం మాత్రం ఏమాత్రం వినబడట్లేదు. 13 లో ఉంది తెలుగులో. मतलब उसके अंदर बहुत वेदना, मतलब बहुत दुख उसके अंदर में थी और वो खुद बोलती है यहाँ पर, मैं మరి ఆమె హృదయంలో భయంకరమైన దుఃఖము, వేదన తన హృదయంలో ఉన్నట్లుంది. తానే తన మాటల్లో ఈ విధంగా అంటది ఈ అధ్యాయంలో. 15 और 16 पद में कैसा बोलती है वहां पर, 15 और 16 లో మనం చూసినట్లయితే హన్న, అది కాదు నా ఏలినవాడా, నేను మనోదుఃఖము గలదానినై ఉన్నాను. నేను ద్రాక్షారసమునైనను మద్యమునైనను పానం చేయలేదు గాని నా ఆత్మను యెహోవా సన్నిధిని కుమ్మరించుకొనుచున్నాను. నీ సేవకురాలైన నన్ను పనికిమాలిన దానిగా ఎంచవద్దు. అత్యంతమైన కోప కారణమును బట్టి బహుగా నిట్టూర్పులు విడుచుచు నాలో నేను దీన్ని చెప్పుకొనుచుంటున్నా నేను. इसमें क्या लिखता है यहाँ पर 16 पद में, अपनी दासी को ओछी स्त्री ना जान, जो कुछ मैंने अब तक कहा है वह बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाए जाने के कारण कहा है। మరి 16వ వచనంలో నీ సేవకురాలిని నన్ను పనికి మాలిన దానిగా ఎంచవద్దు. అత్యంతమైన కోపకారణమును బట్టి బహుగా నిట్టూర్పులు విడుచుచు నాలో నేను దీన్ని చెప్పుకొనుచుంటున్నా నేను. मतलब बहुत शोकित और अत्यंत ही चिढ़ाने के कारण से ही उसने इस प्रकार से कहा। మరి బాగా నిట్టూర్పులు విడుస్తూ అత్యంతమైన కోప కారణమును బట్టే ఆ విధంగా తను మాట్లాడుతుంది దేవుని సన్నిధిలో. तो प्रियो, हम क्या देखते हैं यहाँ पर, हन्ना के जीवन में सबसे पहली बात है, परमेश्वर के घर को वो कभी नहीं छोड़ती थी अपने परिवार के साथ। यद्यपि उसके जीवन में सारे बातें विपरीत थी, लेकिन फिर भी परमेश्वर के घर को वो नहीं छोड़ती थी। మరి హన్నా యొక్క జీవితంలో మొదటి మాట ఏది మనం చూడొచ్చంటే, తన యొక్క జీవితంలో విపరీతమైన పరిస్థితులున్నాయి, భయంకరమైన పరిస్థితులున్నాయి. అయినప్పటికీ తను దేవుని సన్నిధిని దేవుని మందిరాన్ని విడిచిపెట్టలేదు. और परमेश्वर के घर में जा करके वो संतान के लिए परमेश्वर के निकट जा करके वो गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा करके मन्नत मान करके आंसुओं के साथ प्रार्थना करने लगी। రెండోది ఏంటంటే తను దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళి మరి తన హృదయం బహు దుఃఖాక్రాంతురాలుగా ఉండి మరి దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థిస్తూ విన్నపిస్తూ ఉంది. और यहाँ पर हम क्या देखते हैं, प्रार्थना करते हुए उसने एक पुत्र को वहां पर प्राप्त की। यहाँ पर क्या लिखता है, एक बात यहाँ पर, मैंने परमेश्वर से मांग के पाया है बोलने वर्ड लिखता है। ये ఆ कहाँ है बोलने से 20 पद का लास्ट भाग में लिखा हुआ। ఈ యొక్క అధ్యాయంలో ఒక మాట అంటది, నేను యెహోవాని మ్రొక్కుకొని అడిగి పొందితిని అని అంటది 20వ వచనంలో. కనుక హన్న గర్భం ధరించి దినము నిండినప్పుడు ఒక కుమారుని కని నేను యెహోవాకు మ్రొక్కుకొని వీనిని అడిగితిని అనుకుని వానికి సమూయేలు అని పేరు పెట్టెను. हाँ, मैंने यहोवा से मांग कर इसे पाया है। మరి మధ్యలో ఉంది, నేను యెహోవాకు మ్రొక్కుకొని వీనిని అడిగితిని. हाँ, मांग कर पाया है। एक पुत्र को परमेश्वर के सामने निरंतर प्रार्थना करते हुए मांग कर उसने, हन्ना ने एक पुत्र को पाया है।
ఒక కుమారుడి గురించి నిరంతరం ప్రార్థన చేసి మరి అడిగి పొందింది దేవుని దగ్గర నుంచి. प्रियो, हम लोग को भी हन्ना के समान बिना हार माने हर एक विपरीत परिस्थितियों में परमेश्वर से मांगना है हमारी जो जरूरतों को। మరి మనం కూడా ప్రియులారా అనేకమైన విపరీతమైన పరిస్థితుల్లో, వ్యతిరేకమైన పరిస్థితుల్లో, అనేకమైన పరిస్థితుల్లో కూడా దేవుణ్ణి అడిగి మనం పొందాలి. अक्सर क्या होता है, हम लोग हिम्मत हार जाते हैं, कुछ दिन प्रार्थना करते हैं और वो प्रार्थना का जवाब हमारे पास नहीं आता है, तो क्या करते हैं हम लोग हिम्मत हार जाते हैं और बोलते हैं शायद ये परमेश्वर की इच्छा और योजना नहीं है, इसीलिए मैंने नहीं पाया। మరి మనం మామూలుగా మనకేం జరుగుతుందంటే చాలా దినాలు ఒక విషయం గురించి ప్రార్థన చేస్తాము. తర్వాత ధైర్యం చెడిపోతది. నిజంగా నేనిది అడిగేది దేవుని చిత్తం కాదేమో, దేవునికి ఇష్టం లేదేమో, అందుకే దేవుడు నాకివ్వట్లేదు అని చెప్పేసి ఆ విషయమై మనము అధైర్యపడతాము. हाँ, और क्या होते हैं उस प्रार्थना को हम लोग रोक देते हैं और वो प्रार्थना यूं ही रह जाता है और हम जो हमको पाना है, जो हमारा जो आवश्यकता है, जिसको हम परमेश्वर के सामने एक समय रखे थे, वो चीज को हम लोग पाने से वंचित हो जाते हैं। మరి ఆ విధంగా అనుకుని మనం ఏం చేస్తామంటే ఆ విషయం గురించి ప్రార్థన చేయడం మానేస్తాము. తద్వారా మన హృదయంలో ఏమనంటే ఒకప్పుడు నేను దేవుడిని అడిగాను, కానీ దాన్ని నేను పొందలేదు అన్నట్లుగా మనం ఉంటాము. हाँ, इसलिए प्रियो, हन्ना के समान हमारे जीवन में भी हमको निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है और परमेश्वर के घर को कभी भी नहीं छोड़ना है। అందుకే ప్రియులారా మనము హన్నా వలె నిరంతరము ఎల్లప్పుడూ ప్రార్థనలో ఉండాలి. ఎప్పుడు కూడా దేవుని సన్నిధిని మనం విడిచిపెట్టకూడదు. हाँ, हम लोगों को परमेश्वर के घर को हमेशा जाना है और हमारी वेदनाओं को जिस प्रकार से हन्ना ने अपनी वेदनाओं को परमेश्वर के मंदिर में जा करके रखी थी, वैसे हम लोगों को भी रखना है कंटिन्यूअसली। మరి మనము హన్నా ఏ విధంగా దేవుని మందిరానికి వెళ్తూ వస్తుందో ఆ విధంగా మందిరానికెళ్ళాలి. అదే విధంగా మన యొక్క ప్రార్థన విన్నపాన్ని మరి నిరంతరము ఎల్లప్పుడూ దేవుని సన్నిధిలో పెడుతూ రావాలి. हाँ, एक हम उदाहरण के रूप में हम लोग देख सकते हैं लूका की पुस्तक 18 अध्याय 1 पद से। एक ఉదాహరణ మనం చూడొచ్చు. లూకా సువార్త 18వ అధ్యాయము మొదటి వచనం నుంచి. हाँ, यहाँ पर क्या लिखा है, फिर उसने उसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए। మొదటి వచనంలో వారు విసుకక నిత్యము ప్రార్థన చేయుచుండవలెనని అనుటకు ఆయన వారితో ఈ ఉపమానం చెప్పెను. हाँ, यहाँ पर में हम क्या देखते हैं, एक विधवा स्त्री है और एक न्यायाधीश के विषय में हम देखते हैं। ఇక్కడ మనం ఒక విధవరాలు మరి ఒక న్యాయాధిపతిని గురించి మనం చూడొచ్చు. और ये विधवा स्त्री अपने न्याय को चुकाने के लिए उस न्यायाधीश के पास जाती है। మరి ఈ విధవరాలు ఏం చేస్తుందంటే తన యొక్క న్యాయాన్ని తీర్చుకోవడానికి కొరకై మరి తన యొక్క ప్రతివాదికి తనకి న్యాయం తీర్చమని మాటి మాటికి న్యాయాధిపతి దగ్గరికి వెళ్తుంది. और ये न्यायाधीश जो है ना ईश्वर से डरता था ना मनुष्य से डरता था, मतलब ये जो न्यायाधीश है, जो जज है, बड़ा ही कठोर व्यक्ति है। మరి ఈ యొక్క న్యాయాధిపతి ఎటువంటి వాడంటే మనుషులను భయపడేవాడు కాదు, దేవునికి భయపడేవాడు. బహు భయంకరమైన కఠినమైన వ్యక్తి. ओ शायद शायद ही किसी का न्याय वो चुकाता होगा। మరి మామూలుగా అతను ఎవ్వరికి కూడా న్యాయం చేయడేమో. हाँ, लेकिन यहाँ पर ये स्त्री क्या करती है, इस कठोर व्यक्ति के पास में, इस विधवा स्त्री एक कठोर व्यक्ति के पास में बारंबार 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 जाती है और उससे निवेदन करती है कि मेरा न्याय को चुकाओ। ఇటువంటి కఠినమైన న్యాయాధిపతి దగ్గరికి ఈ యొక్క విధవరాలు మాటి మాటికి వెళ్తది. మరి ఏం చెప్తదంటే నాకు నా ప్రతివాదికి న్యాయం తీర్చు అని చెప్తా ఉంటది. यहाँ पर 4 पद में लिखता है, మరి 4వ వచనంలో మనం చూడవచ్చు. అతడు उस समय तो కొంతకాలం वह ఒప్పకపోయాను. चलो अम्मा। అతడు కొంతకాలం ఒప్పకపోయాను. తరువాత అతడు నేను దేవునికి భయపడకయు మనుషులను లక్ష్య పెట్టకయు ఉన్నాను. 5 भी। ఈ విధవరాలు నన్ను తొందరపెట్టుచున్నది గనుక ఆమె మాటికి వచ్చి గోజాడుకున్నట్లు ఆమెకు న్యాయం తీర్చునని తనలో తాను అనుకునేను. हाँ, यहाँ पर मैं 4 और 5 में वो क्या करती है, बारंबार उस न्यायाधीश के पास में जा करके वो निवेदन करती है कि मेरा न्याय को चुकाओ। और 5 पद में लिखता है,
तब यह विधवा मुझे तभी ये विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय को चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर वो अंत में मेरा नाक में दम करे। 5వ వచనంలో ఈ విధవరాలు నన్ను తొందరపెట్టుచున్నది కనుక ఆమె మాటి మాటికి వచ్చి గోజాడుకున్నట్లు న్యాయం తీర్చునని తనలో తాను అనుకునేను. ये कठोर व्यक्ति इस विधवा स्त्री के बारंबार आने से परेशान होकर के उसका न्याय को चुकाते हुए हम देखते हैं। మరి ఈ యొక్క కఠినమైన న్యాయాధిపతి మాటి మాటికి ఆ విధవరాలు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళడాన్ని బట్టి ఆమెకు ఆయన న్యాయం తీర్చిన వాడుగా ఉంటున్నాడు. हाँ, इसलिए यहाँ पर मैं क्या लिखते 6 पद में, प्रभु ने कहा, सुनो, यह अधर्मी न्यायी क्या कहता है, इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? 6వ వచనం 7వ వచనం మనం చూడవచ్చు. మరియు ప్రభు ఇట్లా నేను అన్యాయస్తుడైన ఆ న్యాయాధిపతి చెప్పిన మాట వినుడి. దేవుడు తాను ఏర్పరచుకునే వారు దివారాత్రులు తన గురించి మొరపెట్టుకొనిచుండగా వారికి న్యాయం తీర్చడా. हाँ, ये संसार के एक न्यायाधीश एक विधवा स्त्री से डर के मारे वो उस विधवा स्त्री का न्याय को चुकाता है, जो मतलब संसार के लोग हैं। మరి లోకానుసారంగా చూసినట్లయితే ఈ యొక్క న్యాయాధిపతి మాటి మాటికి ఆ విధవరాలు వెళ్ళడం వల్ల లోకానుసారంగా ఉన్న న్యాయాధిపతి ఆయనకు న్యాయం తీరుస్తూ వచ్చాడు. जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं, दिन रात प्रार्थना करते हैं, तो क्या परमेश्वर उसका न्याय को ना चुकाएगा? ఎవరు దేవుని ప్రేమిస్తున్నారో, దివారాత్రులు ఆయనకు ప్రార్థిస్తున్నారో, దివారాత్రులు ఆయన వైపు చూస్తున్నారో ఆయనకు దేవుడు త్వరగా న్యాయం తీర్చడా. प्रियो, यहाँ पर हम इस बात से हम ये सीखते हैं कि जो लोग परमेश्वर के पास हमेशा घड़ी घड़ी जा करके अपने विषय को, अपनी वेदनाओं को बताते हैं, उसका न्याय को परमेश्वर जरूर से चुकाएगा और उसकी मांग को परमेश्वर पूरा करेगा। మరి ఈ మాట ద్వారా మనం ఏం చూడొచ్చంటే, ఎవరైతే దేవుని సన్నిధికి మాటి మాటికి వెళ్ళి దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థిస్తూ వస్తారో వారి విషయంలో దేవుడు తప్పకంగా వారి యొక్క ప్రార్థన విన్నపాన్ని వినేవాడుగా ఉంటాడు. हाँ, परमेश्वर विश्वास योग्य है और किसी की प्रार्थना को अनसुनी नहीं करता है। దేవుడు నమ్మదైన వాడు. ఆయన ఎవరి ప్రార్థన కూడా వినలేదు అన్నట్లుగా లేదు. यहाँ पर हम लूका के पुस्तक 2 अध्याय में भी हम देखते हैं, एन्ना के जीवन के द्वारा दिन रात परमेश्वर के घर में क्या करती है, दुआ करती है। इतने उम्रदार एक स्त्री दिन रात परमेश्वर के घर में उपवास रहकर प्रार्थना करती, विनती करती और परमेश्वर के घर को नहीं छोड़ती बोलकर हम पढ़ते हैं 2 अध्याय लूका के पुस्तक। లూకా సువార్త 2వ అధ్యాయంలో మనం ఇంకొక అన్నాను చూడొచ్చు. హన్నా కాదా అన్న. ఆమె విధవరాలుగా ఉండి మరి ఎప్పుడు కూడా ఉపవాసం ఉండి దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థిస్తా ఉన్నదిగా, దేవుని సన్నిధిలో ఉన్నదిగా ఉంటూ ఉంది. हाँ, यहाँ पर मैं 2 अध्याय का हम लोग 36 से आगे हम देख सकते हैं 38 तक में। यहाँ पर मैं 37 से पढ़ सकते हैं आप। లూకా సువార్త 2వ అధ్యాయంలో 37, 38 చదువుదాం. 84 సంవత్సరములు విధవరాలయుండి దేవాలయం విడవక ఉపవాస ప్రార్థనలతో రేయింబగళ్ళు సేవ చేయుచుండెను. यहाँ पर मैं 37 में लिखता है, वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपवास करती थी। మరి ఇక్కడ 37వ వచనం ఉంది. 84 సంవత్సరాలు విధవరాలయుండి దేవుని దేవాలయం విడవక ఉపవాస ప్రార్థనలతో రాత్రింబగళ్ళు ఉండేది. ये उम्रदार स्त्री, इतना वर्ष की स्त्री, 84 इयर्स की स्त्री मंदिर को नहीं छोड़ती थी। ఎంత ముసలాం అంటే 84 సంవత్సరాల ముసలాం అయినప్పటికీ దేవుని మందిరాన్ని విడిచిపెట్టట్లేదు. और उसके बाद ये उम्रदार स्त्री उपवास भी कर रही है और प्रार्थना भी कर रही है और रात दिन उपवास कर रही है। మరి ఈ యొక్క ఇంత ముసలాం ఏం చేస్తుందంటే మరి ప్రార్థన చేస్తుంది, ఉపవాసం కూడా ఉంటుంది, రాత్రి పగళ్ళు ప్రార్థనలో ఉంటుంది. कितना सुंदर बातें इस स्त्री के जीवन से हम देख सकते हैं। ऐसा ओल्ड एज अगर हमारा हो तो शायद हम बिस्तरा कोई ना छोड़े।
మరి ఎంత అందమైన మాటలు, సౌందర్యమైన మాటలు ఈమె గురించి రాయబడి ఉన్నాయి. అదే వయసులో మనమైంటే మనము మంచాన్ని ఇడిచిపెట్టకుండా కూర్చునేవాళ్ళం. हाँ, ये रोग फास्टिंग नहीं रह सकेंगे, वो रोग ये नहीं कर सकेंगे, कुछ ना कुछ इतना लंबा समय बैठ नहीं सकेंगे बोल के शायद हम इस प्रकार के बहाना कर सकते थे। మరి నాకు ఈ రోగం ఉంది, నేను ఫాస్టింగ్ చేయలేను. ఆ రోగం ఉంది, నాకు బలహీనంగా ఉంటది, నేను ఉపవాసం చేయలేను అని అది ఇది సాకులు చెప్తా ఉండేవాళ్ళం. लेकिन हम ये स्त्री के जीवन से देखते हैं, परमेश्वर के घर को नहीं छोड़ती थी। ఇక కానీ ఈమె యొక్క జీవితాన్ని గురించి మనం చూడవచ్చు. ఆమె దేవుని ఇంటిని విడిచిపెట్టకుండా ఉన్నది. और ये 38 में लिखता है, और वह उसी घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे के बाद जोते हैं उस बालक के विषय में बातें करने लग गई। 38లో ఆమె కూడా ఆ గడియలోనే లోపలికి వచ్చి దేవుణ్ణి కొనియాడి యెరూషలేములో విమోచన కొరకు కనిపెట్టుచున్న వారందరితో ఆయనను గూర్చి మాట్లాడుచుండెను. प्रियो, हम इन दोनों दृष्टांत से क्या सुन सकते हैं, क्या सीखते हैं बोलने से? प्रार्थना निरंतर करना है और बिना हार माने हमको प्रार्थना करना है। जो हमारे ఈ రెండు मन्नतें हैं परमेश्वर से हमको पाना ही है बोल करके हमको आ, दुआ प्रार्थना करना है। ఈ 2 సందర్భాల గురించి మనం ఏం నేర్చుకోవచ్చంటే, మనం ఎల్లప్పుడూ గూడా ప్రార్థనలో ఉండాలి. మరి ఏదైతే నా యొక్క విన్నపం ఉందో, నా ప్రార్థన మనవుందో, అది పొందేంత వరకు మొండిగా మనం ప్రార్థించేవారుగా ఉండాలి. हाँ, तो प्रियो इस प्रकार से हम अगर करते हैं जिस प्रकार से हन्ना ने भी किया और उसने मांग कर एक पुत्र को प्राप्त की। మరి ఈ విధంగా మనం గూడా ప్రార్థన చేయాలి. ఏ విధంగా హన్నా ప్రార్థించి దేవుణ్ణడిగి ఒక కుమారుడిని పొందింది. अब दूसरी बातें हम क्या देखते हैं प्रियो, మరి రెండవ విషయంగా మనం ఏం చూద్దామంటే, हन्ना के जीवन से क्या देखते हैं? హన్నా యొక్క జీవితంలో నుంచి वो सब कुछ प्रभु को बताने लगी। మరి రెండో విషయము తనంతా లోపల తన హృదయంలో ఏముందో అదంతా కూడా దేవుడికి చెప్తా వస్తుంది. ये नहीं कि कुछ बताए, कुछ छुपा के रखी या आधा अधूरा बताए, ऐसा नहीं है। जितना उसके मन के अंदर वेदना थी ना, वो सब परमेश्वर के निकट जा करके वो बताई। మరి దేవుని సన్నిధికి వెళ్లి కొంత చెప్పి, కొంత మనసులో ఇది చెప్పొచ్చు, చెప్పకూడదని దాసిపెట్టుకోకుండా, తన హృదయంలో ఏదైతే వేదన ఉందో, తన హృదయంలో ఏదైతే దుఃఖం ఉందో అదంతా కూడా దేవునికి చెప్తూ వస్తుంది. 1 अध्याय का 15 पद में हम देखते हैं पहला सामुएल की पुस्तक। మొదటి సమూయేలు మొదటి అధ్యాయం 15వ వచనంలో మనం చూడవచ్చు. హన్నా, అది కాదు నా యేలినవాడా, నేను మనోదుఃఖము గలదానినై ఉన్నాను. నేను ద్రాక్షారసమునైనను మద్యమునైనను పానం చేయలేదు గాని నా ఆత్మను యెహోవా సన్నిధిని కుమ్మరించుకొనుచున్నాను. हाँ, उसमें एक बात लिखा हुआ है कि मन की बात खोलकर यहोवा को बता कही। మరి ఇక్కడ ఒక మాట వ్రాయబడింది. మరి నా ఆత్మను యెహోవా సన్నిధిని కుమ్మరించుకొనుచున్నాను. हाँ, मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। తన యొక్క హృదయాన్ని విప్పి దేవునికి చెప్పుకుంటా వస్తుంది. हाँ, उसके मन में क्या-क्या वेदना थी, कौन-कौन उसके साथ क्या-क्या व्यवहार किया, कैसे-कैसे उसके जीवन में दुःख आई, ये सारे बातें वचन में लिखता है। उसके होंठ तो हिलते थे, लेकिन उसके मुँह से जो शब्द नहीं प्रकट होते थे। మరి తన హృదయంలో ఎవరెవరు తను బాధపెట్టినారో, ఎవరెవరు తను వేధించినారో, ఎవరెవరు ఏ మాటలన్నారో, మరి తన హృదయంలో ఏం బాధ ఉందో అదంతా కూడా కుమ్మరించుకుంటుంది. और వాక్యంలో వ్రాయబడి ఉంది. నోరైతే కదులుతుంది గానీ శబ్దం బయటికి రావట్లేదు. और बड़े दुखित होकर, शोकित होकर के वो इस प्रकार से रोते हुए परमेश्वर के सामने अपने सारे मन के बात को खोलकर रखते हैं। మరి మనో దుఃఖం గలదై తన హృదయంలో ఏమైతే చింత, వేదన, బాధ ఉందో అదంతా కూడా దేవుని సన్నిధిలో కుమ్మరించుకున్నదిగా ఉంది. प्रियो, हमको भी हमारे जीवन में कई प्रकार की आवश्यकताएं हैं और हमारे जीवन में बहुत सारे विपरीत बातें हो सकती है प्रियो। और खास करके जो सेवा करने वाले बहनों के जीवन में बहुत प्रकार की बातें हैं, उसको बोलने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अधिकतर बहनें यहाँ पर सेवा करने वाले लोग हैं। बहुत सारे विपरीत बातें हमारे जीवन में है और होगी भी और आने वाले दिन में होती भी रहेगी। ये सारे बातों को किसी मनुष्य के सामने हमको प्रकट नहीं करना है।
केवल किसके सामने प्रकट करना है? ప్రభు కోసం. మరి మనమంతా కూడా సేవకులమే. మనకు తెలుసు అనేకమైన విపరీతమైన పరిస్థితులుంటాయి. వ్యతిరేకమైన పరిస్థితులుంటాయి. ఎవరికి చెప్పుకోలేని పరిస్థితులుంటాయి. ఇప్పుడున్నాయి, ఇంకా వస్తా ఉంటాయి గూడా అటువంటి పరిస్థితులు. కానీ సేవకులమైన మనము మన జీవితంలో అటువంటి పరిస్థితుల్ని ఎవ్వరు మనుషులు కూడా చెప్పుకోకూడదు. మనుషులతో పంచుకోకూడదు గానీ, కేవలము దేవుని సన్నిధిలోనే మనం చెప్పుకోవాలి. यहाँ पर एली को बोल सकती थी हन्ना, మరి ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు హన్నా ఏలీకి చెప్పొచ్చు తన పరిస్థితి. लेकिन वो किसको बताती है? परमेश्वर के सम्मुख जाकर के रोते हुए प्रार्थना करते हुए अपनी सारी वेदनाओं को, अपने सारे दुखों को केवल परमेश्वर के सामने बोलती है। కానీ ఏలీకి చెప్పలేదు. తన హృదయము, తన దుఃఖము, తనలో ఉన్న బాధంతా గూడా దేవునికి మాత్రమే చెప్పుకుంటూ వస్తుంది. लेकिन इन दिनों में क्या करते हैं प्रियो, जितने भी हम लोग हैं, क्या करते हैं आज के दिन में? कुछ भी तकलीफ हो, कुछ भी परेशानियां हो, सबसे पहले कहाँ जाते हैं? మరి ఈ దినాల్లో మనకి ఏదైనా సమస్యున్నా, ఏదైనా పరిస్థితున్నా అన్నిటికన్నా ఫస్ట్ మనం ఎవరి దగ్గరికెళ్తాం? मदद मांगते हैं इससे उससे, अपने परिस्थितियों को, अपने समस्याओं को अपने फ्रेंड को बताते हैं, अपने तकलीफों को इसको उसको बताते हैं। మరి మన సమస్యలు వాళ్ళని వీళ్ళకి అడుగుతాము. మన అక్కర్లు వాళ్ళ వీళ్ళ నుంచి పొందుతా ఉంటాము. అందరికన్నా ముఖ్యంగా ఫ్రెండ్స్‌కి చెప్పుకుంటాం. మరి మనకు దగ్గరగున్న వాళ్ళకి మనం పంచుకుంటా ఉంటాము. ज्यादा समस्या होने से पुलिस थाना कोर्ट केस इस उसमें चल जाते हैं। ఇంకా ఎక్కువ సమస్య అయితే మరి సంఘాల్లో పోలీస్ స్టేషన్‌కి మరి కోర్ట్‌కి వెళ్తా వస్తా ఉన్నాం ఈ దినాల్లో. और बहुत सारे हानियों को हम उठाते हैं। మరి తద్వారా మరి చాలా నష్టాన్ని మనం పొందుతూ వస్తున్నాం. और उससे तो कुछ लाभ नहीं होती है, लेकिन परमेश्वर की अनादर होती है और विचित्र विचित्र बातें जीवन में होती है और हम बहुत दुखी होते हैं। మరి దాని ద్వారా ఏ లాభం కూడా జరగదు. ఇంకా దేవుడి నామానికి అవమానపరచబడుతది. దాని ద్వారా ఇంకా అనేకమైన సమస్యలు, అనేకమైన పరిస్థితులు తద్వారా ఇంకా మనం కృంగిపోతా వస్తాం. एक हम एग्जाम्पल देख सकते हैं हिजकिय्याह के जीवन के द्वारा। మనం ఉదాహరణ మనం చూడొచ్చు హిజ్కియా యొక్క జీవితం ద్వారా. दूसरा राजा की पुस्तक రెండవ రాజులు 18 अध्याय 18వ అధ్యాయము. इसमें हम ये संक्षेप में मैं इसको बता रही हूँ। మరి క్లుప్తంగా నేను ఈ యొక్క వాక్య భాగాన్ని గురించి చెప్తున్నాను. हिजकिय्याह राजा योधा का राजा था। మరి హిజ్కియా రాజు యూదా రాజు. वो बहुत ही अच्छा अपने राज्य को शासन किया करता था। మరి ఆ రాజు తన యొక్క రాజ్యాన్ని చక్కగా స్థిరపరచుకుంటా ఉన్నాడు. और वो परमेश्वर की आज्ञा को मानता था, దేవుని యొక్క మాట వినేవాడు. परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता था। దేవుని యొక్క చిత్తం చొప్పున చేసేవాడు. और वह परमेश्वर भी उसके साथ चलता था। దేవుడు కూడా తనతో కూడా నడిచేవాడు. यहाँ पर कहाँ लिखा है बोलने से 18 अध्याय का 4 पद देखते हैं। ఇక్కడ ఎక్కడ రాయబడిందంటే రెండవ రాజులు 18వ అధ్యాయం 4వ వచనంలో ఉంది. ఉన్నత స్థలములను కొట్టివేసి విగ్రహములను పడగొట్టి దేవతా స్తంభములను పడగొట్టి మోషే చేసిన ఇత్తడి సర్పమును చిన్నాభిన్నములుగా చేసెను. దానికి ఇశ్రాయేలీయులు నెహుష్టాన్ అని పేరు పెట్టి దానికి ధూపం వేచి వచ్చి ఉండిరి. यहाँ पर और उसको 5, 6 और 7 भी पढ़ दीजिए। 5, 6, 7 చూద్దాము. అతడు ఇశ్రాయేలు దేవుడైన యెహోవా యందు విశ్వాసం ఉంచినవాడు. అతని తరువాత వచ్చిన యూదా రాజులలోను అతని పూర్వీకులైన రాజులలోను అతనితో సమమైన వాడు ఒక్కడునూ లేడు. అతడు యెహోవాతో హత్తుకొని ఆయనను వెంబడించుటలో వెనుక తీయక ఆయన మోషేకు ఆజ్ఞాపించిన ఆజ్ఞలన్నిటినీ గైకొనుచుండెను. కావున యెహోవా అతనికి తోడుగా ఉండెను. తాను వెళ్ళిన చోటనెల్లా అతడు జయం పొందెను. అతడు అష్షూరు రాజునకు సేవ చేయకుండా అతని మీద తిరగబడెను. ये यहाँ पर मैं अपने राज को बहुत ही अच्छी तरह से शासन करता था, बहुत अच्छा से चलाता था और परमेश्वर उसके साथ साथ रहता था और परमेश्वर उससे प्रेम भी करता था। यहाँ पर हम देखते हैं। ఈ యొక్క వచనాల్లో మనం చూడొచ్చు తన యొక్క రాజరికాన్ని తను చక్కగా చేస్తూ వచ్చినాడు. మరి దేవునికి ఇష్టమైనవి చేస్తా వస్తున్నాడు కాబట్టి దేవుడు కూడా హిజ్కియాకు తోడుగా ఉంటూ వస్తున్నాడు.
लेकिन प्रियो हम देखते हैं स्टार्टिंग में उसका जीवन बहुत ही अच्छा है, हिजकिय्याह राजा का जीवन बहुत ही अच्छा दिखते हैं। మరి మనం చూడొచ్చు స్టార్టింగ్ లో అయితే హిజ్కియా రాజు యొక్క జీవితం చాలా చక్కగా ఉంటది. लेकिन उसके जीवन में पाप आती है, दुष्टता आती है, मूर्ति पूजक आता है, बहुत सारे विपरीत बातें उसके जीवन में आती है, हम देखते हैं। తర్వాత తన జీవితంలో దుష్టత్వం వస్తది. తర్వాత విగ్రహారాధన వస్తది. మూర్ఖత వస్తది. తర్వాత తను పడిపోయిన వాడుగా ఉన్నట్లు మనం చూడొచ్చు. हाँ, तो इसके कारण से उसके जीवन में देखते हैं वो युद्धों के अंदर फंस गया। మరి దేవునికి విరోధమైన కారణం చేత ఆయన జీవితంలో యుద్ధాలకు దేవుడు తను అప్పగిస్తాడు. हाँ, ये असुर के लोगों के साथ उसका साथ युद्ध होती है और वो चढ़ाई कर कर उसके राज को उसे छीन लेते हैं। ये सारे बातें यहाँ पर हम पढ़ते हैं, पाते हैं। అష్షూర్ రాజుకు వాళ్ళు అష్షూర్ రాజు చేతికి దేవుడు అప్పగిస్తాడు వారిని. ఆ యొక్క రాజ్యాన్ని అంతటిని కూడా వాళ్ళు పడగొడతా వస్తా ఉన్నారు. और इजराइलियों को बंदी बनाकर वे लोग ले जाते हैं ఇజ్రాయెల్‌ని బంధించుకొని తీసుకొనెళ్తారు. और बहुत सारे विपत्तियां इसके जीवन में आते हुए हम देखते हैं। భయంకరమైన మన జీవితంలో భయంకరమైన శ్రమలు వచ్చినట్లుగా మనం చూడొచ్చు ఈ అధ్యాయంలో. और 12 पद में क्या देखते हैं, पढ़ दीजिए माँ। 12వ వచనంలో ఏమైందంటే అష్షూర్ రాజు ఇశ్రాయేలు వారిని అష్షూరు దేశంలోనికి తీసుకొని పోయి గోజాను నది దగ్గరనున్న హాలాహు, హాబోరు అనే పట్టణములలోను మాదీయుల పట్టణములలోను వారిని ఉంచెను. एक मिनट रुकिए। ఇది 12 इसके कारण यह कि उन्होंने अपने परमेश्वर 12 क्यों ऐसा, అష్షూరు मतलब उसके जीवन में इस प्रकार की बातें आई बोलने से। మరి ఎందుకు దేవుడు ఇటువంటి పరిస్థితులు ఆయన జీవితంలో తీసుకొచ్చినాడంటే 12 में इस प्रकार से लिखा है, उसका कारण यह था कि उन्होंने अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना मानी और उसकी वाचा को तोड़ा और जितनी आज्ञाएं यहोवा के दास मूसा ने दी थी उनको टाल दिया और ना उनके सुना और ना उनके अनुसार किया। తెలుగులో 11వ వచనంలో ఉంది. తమ దేవుడైన యెహోవా సెలవిచ్చిన మాట వినని వారై ఆయన నిబంధనకును ఆయన సేవకుడైన మోషే ఆజ్ఞాపించిన దానంతటిని లోబడక అతిక్రమించి ఉండిరి. तो यहाँ पर इस प्रकार के बातों को देखता है, परमेश्वर की आज्ञाओं को उसने छोड़ दिया और उसके वचन के अनुसार वो नहीं चल रहा था और मूसा के द्वारा जो वचन जो दिया गया था उसको वो नहीं मान रहा था, जिसके कारण से वो युद्धों के अंदर फंसकर बड़े अशांति में पाते हुए देखते हैं। దేవుడు సెలవిచ్చిన మాట వినని వారై ఆయన నిబంధనకు మోషే ఆజ్ఞాపించిన దాన్ని అతిక్రమించిన వారుగా ఉన్నారు కాబట్టి దేవుడు మరి యుద్ధాల్లో ఈయనని పెట్టిన వాడుగా ఉన్నాడు హిజ్కియా రాజు. बहुत सारे कष्टों के ऊपर जाता हुआ है देखते हैं और वो चाहता है, हिजकिय्याह चाहता है कि ये सारे सब कुछ सॉल्व हो सके बोल करके यहाँ पर मैं वो सेनेरिब के साथ में यहाँ पर बातचीत करता है। మరి ఏం చేస్తాడంటే ఈ యొక్క పరిస్థితుల్లో తన యొక్క పరిస్థితులన్నీ చక్కబడాలని సన్హరీబ్‌తో మరి ఇక్కడ హిజ్కియా మాట్లాడుతూ ఉంటాడు. और सेनेरिब को बोलता है कि तू मेरे लिए क्या ठहराएगा ठहराओ और तुम यहाँ से चले जाओ, मेरे पास से लौट जाओ बोल के बोलता है। और सेनेरिब राजा क्या करता है, चांदी सोना का सिक्का उसके ऊपर में डालता है, अगर तू इतना दे देगा तो मैं यहाँ से चल जाऊंगा बोल करके। మరి సన్హరీబ్ రాజు తన దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు హిజ్కియా రాజు అంటాడు, నువ్వు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపో, దయచేసి వెళ్ళిపో అంటే ఆ యొక్క సన్హరీబ్ రాజు ఏమంటాడంటే నాకు మరి బంగారపు వెండి నాణ్యాలు ఇచ్చినట్లయితే అప్పుడు నేను వెళ్తానంటాడు. तो यहाँ पर मैं हिजकिय्याह राजा ये सोना चांदी भी उसको देते हुए देखते हैं, फिर भी वो हिजकिय्याह राजा उसके साथ में छल कर कर उसके विरोध में लोगों को लगा देते हुए हम पाते हैं। మరి ఈయన మరి బంగారపు వెండి నాణ్యాలు ఇచ్చినప్పటికి కూడా మరి ఆ యొక్క అష్షూర్ రాజు హిజ్కియాను ఇంకా ఇరుకులో పెట్టిన వాడిగా ఉంటున్నాడు. मतलब यहाँ पर देकर भी उसको मतलब उस युद्धों से वो छुटकारा नहीं पाता है। మరి బంగారము వెండి ఇచ్చి కూడా ఆ యుద్ధాల నుంచి ఆయన విడిపించబడిన వాడిగా ఉంటాడు. इसके बावजूद भी उसको चिट्ठी लिखकर हिजकिय्याह को धमकाते हैं और उसके परमेश्वर को वो निंदा करते हुए पाते हैं और बहुत सारे बातें यहाँ पर हम पाते हैं। మరి అంత చేసినప్పటికి కూడా హిజ్కియా రాజు యొక్క దేవుణ్ణి దూషిస్తా
మరి ఇంకా బెదిరిస్తా ఉంటాడు, నేను నిన్ను చంపేస్తాను అని. चिट्ठी चिट्ठी लिख करके उसको धमकाते हुए पाते हैं। మరి ఆయనకి లెటర్ రాసి ఇంకా భయపెడతా ఉంటాడు హిజ్కియా రాజుని. तो ये सारे परिस्थितियां हिजकिय्याह राजा के जीवन में आता है, तो वो क्या करता है प्रियो, देखिए यहाँ पर एक बात को लिखता हुआ है, वो उपवास करता है, उनके लोग ఇటువంటి प्रार्थना करते हैं। ఇటువంటి పరిస్థితి హిజ్కియా రాజు మీదకి వచ్చినప్పుడు హిజ్కియా రాజు ఏం చేస్తున్నాడో చూడండి, తను ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేస్తా ఉంటాడు. देखिए 19 अध्याय का एक पद पढ़िए। 19వ అధ్యాయము మొదటి వచనము. హిజ్కియా విని తన బట్టలు చింపుకొని గోనె పట్టు కట్టుకొని యెహోవా మందిరమునకు పోయి. हाँ, परमेश्वर के भवन में जाकर। దేవుని మందిరానికి పోయిన వాడిగా ఉంటున్నాడు. हाँ, उसका बाद में यहाँ पर मैं 2 पद में भी लिखता है, टाट ओढ़े हुए। మరి తెలుగులో మొదటి వచనంలో ఉంది గోనె పట్ట కట్టుకొని. और 3 पद में लिखा हुआ है, हिजकिय्याह यूं कहता है, आज का दिन संकट और भ्रष्टासन और निंदा का दिन है, बच्चे का जन्मने का समय तो हुआ है, जच्चा जन्मने देने का बल ना रहा। మరి 3వ వచనంలో మధ్యలో నుంచి అంటాడు హిజ్కియా సెలవిచ్చింది ఏమనగా, ఈ దినము శ్రమయు శిక్షయు దూషణయు గల దినము, పిల్లలు పుట్టవచ్చిరి గాని కనుటకు శక్తి చాలదు. ये सारे बातें परमेश्वर के भवन में जाकर हिजकिय्याह राजा मतलब बोलता है, प्रार्थना करता है, संकट में पड़कर। మరి ఇటువంటి సంకటంలో కష్టంలో దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళి హిజ్కియా రాజు ప్రార్థిస్తా ఉన్నాడు, విన్నవిస్తా ఉన్నాడు. प्रियो, और एक बात हम यहाँ पर असल बात क्या देखते हैं बोलने से, इनसे छुटकारा प्राप्त करने के लिए वो जो चिट्ठी जो दिया गया है, वो चिट्ठी को परमेश्वर के भवन में लेके जाकर फैलाते हुए हम देखते हैं। మరి ఇక్కడ ఏ మాట మనం చూడొచ్చు అంటే, ఏదైతే అష్షూరు రాజు చిట్టి రాసి పంపించినాడో ఆ యొక్క లెటర్ ని దేవుని సన్నిధిలో విప్పి పరిచిన వాడిగా ఉంటున్నాడు. 14 पद में हम देख सकते हैं प्रियो, ये बहुत असल बात है, आप देख सकते हैं 14 पद में। 14వ వచనంలో ఆ మాట మనం చదవచ్చు. 19వ అధ్యాయం 14వ వచనం. హిజ్కియా దూతల చేతిలో నుండి ఆ ఉత్తరం తీసుకుని చదివి యెహోవా మందిరంలోనికి పోయి యెహోవా సన్నిధిని దాన్ని విప్పి పరిచి. हाँ, क्या किया उसने, उसके परमेश्वर के भवन में जा करके वो क्या किया, यहोवा के सामने फैला दिया, मतलब चिट्ठी को खोल के फैला दिया। మరి ఏం చేసినాడంటే దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళి ఆ యొక్క లెటర్ ని విప్పి పరిచిన వాడిగా ఉన్నాడు. मतलब जो जो बातें उससे किया गया है ना, जो जो बातें जैसे जैसे बातें उसको कहा गया, सेनरेब और असुर के राजा और सेनरेब राजा जो भी, और जो जो लोग उसको सताए, जो जो लोग जो जो बातें बोले, परमेश्वर के सामने जाकर सब कुछ खोल के रख दिया। మరి ఏ విషయాలైతే అష్షూరు రాజు సన్హెరీబు రాజు మరి విరోధంగా ఏమేమైతే మాట్లాడినాడో అవన్నీ కూడా హిజ్కియా రాజు ఏం చేస్తాడు, తీసుకొని దేవుని సన్నిధిలో విప్పినాడు, పరిచినాడు, అన్ని కూడా దేవునికి परमेश्वर के చెప్పినాడు. सामने सब कुछ को खोल खोल के बोलना है प्रयोग, सब कुछ, ऐसा कोई चीज छुपना नहीं चाहिए, हमारा जितना भी है जो हमारा है सब कुछ परमेश्वर के सामने खोलना है। మరి దేవుని సన్నిధిలో మనం అన్ని కూడా విప్పి చెప్పేవారంగా ఉండాలి, ఏది కూడా దాచిపెట్టుకోకూడదు. छोटे बच्चे क्या करते हैं प्रियो, आप कभी ऑब्जर्व किए कि नहीं किए, छोटे बच्चे क्या करते हैं, जिसने किसने उसको मारा, किसने उसको प्रेम किया, किसने उसको क्या दिया, स्कूल में क्या हुआ, बाहर क्या हुआ, वो सब कुछ अपने मम्मी पापा को बताते हैं। చిన్నపిల్లలు ఏం చేస్తారు, స్కూల్లో ఏమైంది, ఎవరు వాడిని కొట్టినాడు, స్కూల్లో ఎవరు ఏమి ఇచ్చినారు, అన్ని కూడా పిల్లలు ప్రతి చిన్న విషయం కూడా తల్లిదండ్రులు చెప్తా ఉంటారు. इसी प्रकार से हिजकिय्याह परमेश्वर के भवन में जा करके वो चिट्ठी को खोल करके, जो चिट्ठी मतलब असुरियों के सेनेरेफ के वहां से मिला था, वो सबको खोल करके परमेश्वर के सामने ऐसा फैला दिया, मतलब बता दिया, खोल दिया। उसी प्रकार से आज हमारा जीवन भी होना है। మరి ఏ విధంగా సన్హెరీబు రాజు అష్షూరు రాజు ఏదైతే ప్రభువుకు విరోధంగా హిజ్కియాకు విరోధంగా ఏ మాటలైతే అన్నారో అవన్నీ తీసుకెళ్లి దేవుని సన్నిధిలో విప్పిన వారిగా ఉంటున్నాడు, పరిచిన వాడిగా ఉంటున్నాడు. అదేవిధంగా మనం కూడా అన్ని దేవుని సన్నిధిలో విప్పేవారంగా ఉండాలి. 15వ వచనంలో 15, 16, 17 యెహోవా సన్నిధిని ఇట్లని ప్రార్థన చేసెను. యెహోవా
కెరూబుల మధ్యలో నివసించుచున్న ఇశ్రాయేలు దేవా, భూమి ఆకాశములు కలుగజేసిన అద్వితీయ దేవ, నీవు లోకమందున్న సహల రాజ్యములకు దేవుడివై ఉన్నావు. యెహోవా, చెవియొగ్గి ఆలకింపుము. యెహోవా, కన్నులు తెరిచి దృష్టించుము. జీవము గల దేవుడివైన నిన్ను దూషించుటకై సన్హెరీబు పంపిన వాని మాటలను చెవిని పెట్టుము. యెహోవా అష్షూరు రాజులు ఆ జనములను వారి దేశములను పాడు చేసి. परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। దేవుడు నమ్మదగిన దేవుడు. जब हम परमेश्वर के सामने अपने सारे कष्टों को, अपने परेशानियों को, अपने तकलीफों को, अपने जरूरतों को जब हम रखते हैं, परमेश्वर विश्वास योग्य है। हमारी प्रार्थना, हमारी निवेदन, हमारी विनती को सुनने में विश्वास योग्य है। మరి ఎప్పుడైతే మన పరిస్థితులు, మన యొక్క దుఃఖము, మన యొక్క చింత అన్ని కూడా దేవుని సన్నిధిలో మనం చెప్పుకుంటామో, అప్పుడు దేవుడు మన యొక్క సమస్యలో, మన యొక్క దుఃఖంలో మనకు సహాయం చేసేవాడిగా ఉంటాడు. यहाँ पर देखिए, सारे बातें बताने के बाद में हम देखते हैं उसी 19 अध्याय का 34-35 में हम देखते हैं और 36 में हम देखते हैं किस प्रकार से हिजकिय्याह राजा को परमेश्वर ने विजय दिया, उन दुश्मनों को साथ परमेश्वर ने किस प्रकार का व्यवहार किया। మరి మనం చూడొచ్చు ఈ అధ్యాయంలో ఈ విధంగా ప్రార్థన చేసిన తర్వాత హిజ్కియాకి దేవుడు ఏ విధంగా సహాయం చేస్తున్నాడో 34, 35, 36 వచనాలు మనం చూడొచ్చు. నా నిమిత్తమును, నా సేవకుడైన దావీదు నిమిత్తమును నేను ఈ పట్టణమును కాపాడి రక్షించెదను. ఆ రాత్రియే యెహోవా దూత బయలుదేరి అష్షూరు వారి దండుపేటలో చొచ్చి 185,000 మందిని హతం చేసెను. ఉదయమున జనులు లేచి చూడగా వారందరూ మృత కళేబరములై ఉండిరి. అష్షూరు రాజైన సన్హెరీబు తిరిగిపోయి నినివే పట్టణమునకు వచ్చి నివసించిన తర్వాత అతడు నిస్రోకు అనే దేవత మందరమందు మ్రొక్కుచుండగా అతని కుమారులైన అద్రమెలెకును షరేజరును ఖడ్గముతో అతని చంపి అరారాతు దేశంలో తప్పించుకొని పోయి, అప్పుడు అతని కుమారుడైన ఎసర్హద్దోను అతని కుమారుగా రాజాయను. यहाँ पर किस प्रकार से उन असुरियों को और सन्हेरीब राजा को और उन लोगों को जो उसके विरोध में थे, सबको यहाँ पर नष्ट करते हुए हम पाते हैं प्रियो। మరి ఇక్కడ మనం చూడవచ్చు సన్హెరీబు రాజును, తర్వాత అష్షూరు రాజును, తనతో ఇంకా ఎవరెవరైతే ఉన్నారో వారందరినీ కూడా ఏ విధంగా దేవుడు నష్టపరిచినాడో మనం చూడొచ్చు, నాశనం చేసినాడు. उसी रात क्या हो गया, कितना बोलते हैं, यहोवा के दूत निकलकर असुरियों की छावनी में 1,25,000 पुरुषों को वहां पर मारा। మరి ఆ రాత్రి యెహోవా దూత బయలుదేరి ఏం చేస్తుంది, ఆ పేటలో చొచ్చి 185,000 మందిని చంపేస్తుంది. कितना बड़ा भारी विजय परमेश्वर की तरफ से हिजकिय्याह राजा को प्राप्त हुई। మరి ఎటువంటి గొప్ప విజయము మరి హిజ్కియా రాజుకి ప్రభువు నుండి పొందినవాడిగా ఉన్నాడు. प्रियो, हमारे जीवन में हम देखते हैं कि हमको परमेश्वर के सामने निस्वार्थ भावना से पाप रहित विश्वास योग्यता के साथ चलने वाला हमको बनना है। మరి దేవుని సన్నిధిలో మనము విశ్వాసంతో స్వార్థం లేని వారిగా దేవుని సన్నిధిలో మరి ఏం తప్పు లేని వారంగా మనం నడిచే వారంగా ఉండాలి. परमेश्वर हमको निश्चय ही विजय देगा और हमारी प्रार्थना को सुनेगा और हमारे जरूरतों को परमेश्वर निश्चय ही पूरा करेगा। ప్రభు మనకు తప్పకుండా విజయాన్ని ఇస్తాడు. తప్పకుండా ప్రభు మన ప్రార్థన వింటాడు. తప్పకుండా ప్రభు మనల్ని కాపాడేవాడిగా ఉంటాడు. जिस प्रकार से हन्ना का जीवन से हम देखते हैं, जब वो अपने सारे मन की बात को परमेश्वर के भवन में जाकर खुलकर बताई, परमेश्वर ने उनको विजय दिया, मतलब उनको संतान की आशीष भी दिया और हिजकिय्याह राजा को भी बड़ा विजय इन दुश्मनों से दिया। మరి హన్నా జీవితంలో మనం చూడొచ్చు, తన పరిస్థితి అంతా దేవునికి ఎప్పుడైతే చెప్పుకుందో ఇది గొప్ప విజయాన్ని దేవుడు హన్నాకి ఇచ్చినాడు. అటువంటి పరిస్థితిలో తన ప్రార్థన దేవుడు విన్నాడు. అదేవిధంగా హిజ్కియాను కూడా ఇటువంటి భయంకరమైన పరిస్థితిలో దేవుడు విడిపిస్తూ వచ్చినాడు, గొప్ప విజయాన్ని ఇస్తూ వచ్చినాడు. प्रभु लेकिन का एक बात है, हमारे जीवन से सारे बातें जो हमारे जीवन में जो है सब कुछ को खोलकर, जिस प्रकार से हिजकिय्याह ने चिट्ठी को खोलकर प्रभु के भवन में सब कुछ बताया और हन्ना ने अपने मन की सारे बातें परमेश्वर के भवन में जाकर खुलकर बताई। మరి మన జీవితంలో మనం ఏం చేయాలంటే, ఏ విధంగా హన్నా తన హృదయంలో ఉన్న అన్ని విషయాలు తీసుకెళ్లి దేవునికి చెప్పిందో, ఏ విధంగా హిజ్కియా రాజు
ఆ చిట్టిని పరిచి విప్పి పరిచిన వాడిగా ఉంటున్నాడో ఆ విధంగా మన జీవితంలో అన్ని విషయాలు కూడా మనం దేవునికి చెప్పేవారిగా ఉండాలి. प्रियो अब तीसरी बातें हम देखते हैं हन्ना के जीवन से। మూడో యొక్క విషయం మన హన్నా జీవితంలో చూడొచ్చు. प्रभु की विश्वास योग्यता को याद रखना है। जो कार्य परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है उसको हमको स्मरण करना है। దేవుడు ఏదైతే మేలు చేశాడో, దేవుడు ఏ కార్యమైతే మన జీవితంలో చేశాడో, ఆ కార్యాన్ని మరి జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాలి, మర్చిపోకూడదు. कई बार हम क्या करते हैं प्रियो, वास्तविक बात है ये बात। మరి అనేక సార్లు మనం ఏం చేస్తామంటే వాస్తవమైన మాట हम लोग क्या करते हैं परमेश्वर से प्राप्त करने के बाद మరి అనేక సార్లు మనం ఏం చేస్తామంటే దేవుని దగ్గర నుంచి పొందుకున్న తర్వాత उस विषय को भूल जाते हैं। ఆ యొక్క విషయాన్ని, ఆ కార్యాన్ని మర్చిపోతాం. हाँ, जो मन्नत हमने माने हैं उसको फिर भूल जाते हैं। ఏ మొక్కుబడి అయితే చేసినామో ఆ మొక్కుబడి కూడా మర్చిపోతాం. प्रार्थना करते प्रभु अगर आप हमको ऐसा देंगे तो मैं ऐसा करूंगा। ప్రార్థన అయితే చేస్తాము. ప్రభువా నువ్వు నాకు ఇట్లా చేస్తే నేను అట్లా చేస్తా నీకు. हमारे कलीसिया में एक भाई थे। మన నా అక్క యొక్క సంఘంలో ఒక బ్రదర్ ఉన్నాడు. तो उनके 2 बच्चे थे और पत्नी थी और वो था। మరి ఆయనకి 2 పిల్లలు, భార్య, తన కుటుంబం ఉంది. उनके पास एक ही स्कूटी था। ఆయన దగ్గర చిన్న స్కూటీ ఒకటి ఉంది. ఒకటే. और वो बोलता था प्रभु के घर में कैसे आएंगे, 4 लोग तो स्कूटी में बैठने नहीं सकेंगे, प्रभु अगर हमको 4 चक्का देगा तो हम लोग हमेशा प्रभु के घर में आएंगे। ఆయన ఏమనేవాడంటే మరి నలుగురం మేము స్కూటీలో పట్టట్లేదు. నలుగురం మేము స్కూటీలో ఏ విధంగా రావాలి? ఒకవేళ దేవుడు నాకు 4 వీలర్ కార్ ఇచ్చినట్లయితే నేను ప్రతి సండే దేవుని సన్నిధికి వస్తాను. ప్రతిరోజు దేవుని ఇంటికి వస్తాను అనేవాడు. हाँ, तो इस प्रकार का वो मन्नत मांग करके वो हम लोग को भी बोलता था प्रार्थना कर दीजिएगा भाई बहन, ऐसा बात है। మరి అట్లా దేవుని దగ్గర మొక్కుబడి చేసి ఏం చేసేవాడంటే బ్రదర్ నా కోసం ప్రార్థన చేయండి, అక్క నా కోసం ప్రార్థన చేయండి అనేవాడు. तो हम लोग भी प्रार्थना करते थे सही में सचमुच में प्रभु आप उनको देंगे तो जरूर से आपके घर में आएगा, आपका सेवा करेगा बोलकर हम भी प्रार्थना करते। మరి నిజంగా దేవుడు తనకి 4 వీలర్ ఇచ్చినట్లయితే, కార్ ఇచ్చినట్లయితే తను దేవుని ఇంటికి వస్తాడు, దేవుని సేవ చేస్తాడు అనుకుని మేము ప్రార్థిస్తా వచ్చాము. सचमुच में परमेश्वर उसको 4 चक्का कार दिया प्रियो। మరి నిజంగా దేవుడు తనకి కార్ ఇచ్చాడు. उसके बाद 1-2 हफ्ता तो आया, उसके बाद में लापता। దాని దేవుడు కార్ ఇచ్చిన తర్వాత ఒక 2, 3 సార్లు వచ్చాడు. తర్వాత ఇంక అడ్రెస్ లేదు. हाँ, तो इस प्रकार का लोगों का चरित्र होता है प्रियो। మరి ఆ విధంగా మనుషుల యొక్క చరిత్ర ఉంటది. तो परमेश्वर के उपकार को भूल जाते हैं, जो भलाई के लिए हम लोग ने मन्नत माने थे उसको भूल जाते हैं। దేవుడు చేసిన ఉపకారాన్ని మర్చిపోతాం. దేవుని సన్నిధిలో ఏదైతే మొక్కుకున్నామో దాన్ని కూడా మర్చిపోతాం. लेकिन हन्ना ने वैसा नहीं किया प्रियो। లేకిన్ హన్నా ఆ విధంగా చేయలేదు. हन्ना के जीवन हम देखते हैं कितना सुंदर जीवन उसका है। హన్నా జీవితం మనం చూడొచ్చు. తను ఎంత సౌందర్యమైన జీవితం. तो यहाँ पर मैं हन्ना क्या करती है, प्रभु अगर आप मुझको संतान देंगे तो मैं आपको वो संतान को अर्पण कर दूंगी बोलकर मन्नत मानती है। ఇక్కడ ఏమని తను మొక్కుబడి చేసుకుంటదంటే ప్రభువా నువ్వు నాకు సంతానిస్తే ఆ సంతాన్ని నేను నీకే ఇస్తానని మొక్కుబడి చేసుకుంటది. हाँ, वो 1 अध्याय का 11 पद में लिखा है, अपने समय में पढ़ लीजिएगा, समय हो रहा है बोल के मैं जल्दी-जल्दी रेफरेंसेस बता रही हूँ। మొదటి అధ్యాయం 11వ వచనంలో మనం చూడొచ్చు. తర్వాత మీరు మీ సమయం తీసుకొని చదవండి. हाँ, టైం లేదు तो కాబట్టి वो जो త్వరగా मन्नत వెళ్తున్నాను. मांगती है ना प्रियो, वो मन्नत को वो पूरा करती भी है। ఏదైతే తను మొక్కుబడి చేసుకుందో దాన్ని చెల్లించిందిగా ఉంటుంది. प्रियो हन्ना के जीवन हम देखते हैं वो बहुत ही कठिन परिस्थिति होगी शायद। మరి అన్న జీవితంలో మనం చూడొచ్చు. అది చాలా కఠినమైన పరిస్థితి మొక్కుబడి చెల్లించడం. क्या कोई माँ एक बेटा को प्रभु के घर में दे देगी? క్యా తల్లి ఒకే ఒక్క కొడుకు, అది మొదటి जिसे కొడుకు. जिसे वो उसने मांग के प्राप्त की, ఎవరినైతే అడిగి పొందిందో ఆ कि, కుమారుణ్ణి ప్రభు దేవుని మందిరం కొరకు ఇవ్వగలుగుతదా? कितना लाड प्यार से पाली होगी। ఎంత గారాబంగా ఆయన్ని పెంచిందో. हाँ, जब उसको देने का समय आया
ఎప్పుడైతే ఆయన్ని అర్పించాల్సిన సమయం వచ్చిందో उसने पीछे नहीं हटा प्रियो। మరి ఆమె వెనక్కి చూడలేదు. शायद उस जगह में मैं होती या आप होते तो जरूर से कुछ ना कुछ स्वार्थ हमारे अंदर होती। మరి అదే ప్లేస్ లో నువ్వు నేను ఉండినట్లయితే ఖచ్చితంగా మన యొక్క స్వార్థం ఉండేది దాంట్లో. वो लड़का अभी छोटा ही है बोल के वचन में लिखा हुआ, केवल दूध ही छूटा था उसका। ఆ యొక్క కుమారుడు కూడా చిన్నవాడే బోల్కి బైబిల్ వ్రాయబడి ఉంది. కేవలం పాలు విడిచినాడు. खाना भी शायद नहीं खा रहा होगा, छोटा ही बच्चा था, दूध ही पीता था, दूध अभी छूटा ही था। वैसे समय में परमेश्वर के घर में लेकर जाते हुए देखिए। మరి అన్నం కూడా తినట్లేదు, భోజనం కూడా తినే వయసు కాదు. ఇంకా పాలు తాగుతూనే ఉన్నాడు. పాలు జస్ట్ విడిచిపెట్టినాడు. అటువంటి చిన్న పిల్లని తీసుకెళ్లి దేవుని సన్నిధిలో విడిచిపెట్టింది. कितना सुंदर बातें हम उसका देखते हैं, परमेश्वर की विश्वास योग्यता को उसने याद किया। మరి ఎంత సౌందర్యమైన మాటలు మనం చూడొచ్చంటే దేవుని యొక్క నమ్మకత్వాన్ని తను జ్ఞాపకం చేసుకుంది. हाँ, यहाँ पर हम क्या देखते हैं, एक अध्याय का 24, 25, 26, 27, 28 तक में देखिए, पढ़ दीजिए फटाफट आप। మరి మొదటి సమూయేలు మొదటి అధ్యాయం 24-28 వరకు. పాలు మాన్పించిన తర్వాత అతడు ఇంకా చిన్నవాడైండగా ఆమె ఆ బాలుని ఎత్తుకొని 3 కోడెలను, తూమెడ పిండిని, ద్రాక్షారసపు తిత్తిని తీసుకొని షిలోహులోని మందిరమునకు వచ్చెను. వారు ఒక కోడెను వధించి పిల్లవానిని ఏలీ యొద్దకు తీసుకొని వచ్చినప్పుడు ఆమె అతనితో ఇట్లనెను, నా ఏలినవాడా, నా ఏలిన వాని ప్రాణం తోడు నీ యొద్ద నిలిచి యెహోవాని ప్రార్థన చేసిన స్త్రీని నేనే. ఈ బిడ్డను దయచేయమని యెహోవాతో నేను చేసిన మనవిని ఆయన నాకు అనుగ్రహించాను. కాబట్టి నేను ఆ బిడ్డను యెహోవాకు ప్రతిష్ఠించుచున్నాను. తాను బ్రతుకు దినములన్నిటినో వాడు యెహోవాకు ప్రతిష్ఠుడని చెప్పెను. అప్పుడు వాడు యెహోవాకు అక్కడనే మ్రొక్కెను. कितना सुंदर बातें हैं यहाँ पर देखिए प्रियो, उसका छोटा सा बेटा को परमेश्वर के घर में लेकर जा करके अर्पण करते हुए हम देखते हैं। మరి ఇక్కడ ఎంత అందమైన మాట మనం చూడొచ్చంటే తన చిన్న కుమారుణ్ణి దేవుని సన్నిధి తీసుకెళ్లి దేవునికి ప్రతిష్ఠించింది. और यही बेटा एक प्रॉफिट के रूप में हम देखते हैं। आइए तो मेरे साथ निकालिए 3 अध्याय का 19 पद। ఈ కుమారుడు ఒక ప్రవక్తగా మారింది మనం చూడొచ్చు. 3వ అధ్యాయంలో 19-20 మొదటి సమూయేలు 3వ అధ్యాయము. సమూయేలు పెద్దవాడు కాగా యెహోవా అతనికి తోడైనందున అతని మాటలో ఏదీ తప్పిపోలేదు. కాబట్టి సమూయేలు యెహోవాకు ప్రవక్తగా స్థిరపడినని దాను మొదలుకొని బెయేర్షెబా వరకు ఇశ్రాయేల్ అందరూ తెలుసుకొనిరి. सामुएल एक नबी के रूप में हम नियुक्त होते हुए देखते हैं यहाँ पर। సమూయేలు ఒక ప్రవక్తగా ఇక్కడ నియమించబడిన వాడిగా మనం చూస్తున్నాం. प्रियो, परमेश्वर को देना और उसके विश्वास योग्यता को हम यहाँ पर देखते हैं। एक ही एक बेटा है, उसको भी परमेश्वर को दे दिया है। कितना त्याग इसके जीवन में है, कितना बलिदान इसके जीवन में है। మరి ఈమె జీవితంలో ఎంత త్యాగం ఉందంటే ఒకే ఒక కుమారుడు, మొదటి కుమారుడు లేక పుట్టినాడు. ఆయనను దేవునికి అర్పించింది. ఆమె జీవితంలో ఎంత త్యాగం ఉందో మనం చూడొచ్చు, ఎంత బలియాగం ఉందో చూడొచ్చు. इस प्रकार की स्त्री आज हमको और आपको बनना है प्रियो, निस्वार्थ भावना के साथ प्रभु के घर के लिए चिंता करना, प्रभु के घर को देना, प्रभु को देने का ऐसा मन हमारा होना है। మరి నిస్వార్థంగా, స్వార్థం లేని వారంగా దేవుని సన్నిధికి ఇవ్వడం, దేవుని సన్నిధిలో ఉండడం, దేవుని సన్నిధి కొరకు ప్రయాసపడడం అది మన జీవితంలో ఉండాలి. अपना बेटा को देकर परमेश्वर के घर के काम के लिए उसने अपना एक ही एक बेटा को दिया और परमेश्वर के लिए वो बड़ा उपयोगी दास बना वो। మరి దేవుని యొక్క కార్యం కొరకు తన ఒక్కగానొక్క కుమారుని అర్పించింది. దేవుని యొక్క సేవ కొరకే అతడు దాసుడుగా ఎంచబడినాడు. प्रियो, जो परमेश्वर को निस्वार्थ भावना से देता है, परमेश्वर उसको भी देता है। ఎవరైతే నిస్వార్థంగా దేవునికి ఇస్తారో దేవుడు కూడా వాళ్ళకి ఇస్తాడు. देखिए, ये सामुएल को परमेश्वर के भवन में देने के बाद में उसका और भी संतान हुए बोलकर प्रभु के वचन में लिखता है हन्ना का। సమూయేల్ని దేవుని సన్నిధికి అర్పించిన కారణం చేత మరి హన్నాకు ఇంకా పిల్లలు పుట్టిన వారిగా ఉన్నాడు. 2 अध्याय का 21 पद देखते हैं। 2వ అధ్యాయము 21వ వచనం. యెహోవా హన్నాను దర్శింపగా ఆమె గర్భవతి 3 కుమారులను 2 కుమార్తెలను కనెను.
అయితే బాలుడగు సమూయేలు యెహోవా సన్నిధి నుండి ఎదుగుచుండెను. हाँ, सामुएल के बाद में यहाँ पर यहोवा ने हन्ना की सुधि ली और वह गर्भवती हुई और उसके 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न हुए। మరి హన్నాను దేవుడు దర్శించిన కారణం చేత మళ్ళా గర్భవతి అయి 3 కుమారులు 2 కుమార్తెలను కనిందిగా ఉంది. प्रियो, हमको परमेश्वर को देना सीखना चाहिए। ప్రియులారా మనం దేవునికి ఇవ్వడం నేర్చుకోవాలి. ये देने की जगह में हम कभी भी मतलब कंजूसी नहीं करना है प्रभु के लिए। మరి దేవునికి ఇచ్చే విషయంలో ఎక్కడ కూడా మనం పిసినారితనంగా ఉండకూడదు. केवल धनी की बात नहीं है, अपने समय की बात है, प्रभु के घर में निस्वार्थ भावना से जाने की बात है, और जो परमेश्वर को देना है उसको देने की बात, और बहुत सारे बातें हैं प्रियो जो परमेश्वर के लिए लाभ का कारण बनती है। वो हमारे पास अगर परमेश्वर ने दिया है तो जरूर से परमेश्वर को हम दे। మరి దేవునికి సమయం ఇచ్చే విషయంలోనేమి, దేవుడికి ఇచ్చే విషయంలోనేమి, ఏ అనేకమైన విషయాలు దేవుడు మనకేదైతే ఇచ్చాడో అది దేవునికి ఇవ్వడంలో ఎక్కడ కూడా మనం వెనకాడకూడదు. खास करके जो मन्नत जो हम मानते हैं ना प्रभु के पास जाकर, प्रभु अगर आप मुझको ये देंगे तो मेरे जीवन से ऐसा होगा बोलकर जब हम मन्नत मानते हैं तो उसको पूरा भी करना है। यदि हम नहीं करते हैं तो हम इसमें पापी ठहरेंगे और श्रापित भी ठहरेंगे। మరి ఏదైతే మనం మొక్కుబడి చేసుకుంటామో దాని విషయంలో మనం ఖచ్చితంగా చెల్లించే వారంగా ఉండాలి. ఆ విధంగా మొక్కుబడి చేసుకొని మనం చెల్లించలేదనుకో మనం శాపగ్రస్తులం కూడా అవుతాం. एक पद देखते हैं मत्ती 5:33 में। మత్తయి దిది 5:33 మత్తయి 5:33 వచనం మనం చూడొచ్చు. మత్తయి 5వ అధ్యాయము 33 వచనం. మరియు నీవు అప్రమాణం చేయక నీ ప్రమాణములను ప్రభువునకు చెల్లింపవలెనని పూర్వీకులతో చెప్పబడ్డ మాట మీరు విన్నారు కదా. प्रभु के लिए अपने शपथ को पूरा करना है। దేవుని కొరకు తన ప్రమాణాన్ని చెల్లించాలి. प्रमाण कर कर प्रभु के साथ मतलब झूठा प्रमाण कर करके हमको उसको मतलब छोड़ना नहीं है, उसको हमको पूरा करना है प्रमाण को। మరి అబద్ధమైన ప్రమాణాలు చేసి దాన్ని మనం మర్చిపోకూడదు. దాన్ని ప్రమాణం చేసిన దాన్ని ఖచ్చితంగా మనం చెల్లించాలి. हाँ, लेकिन ऐसा हम लोग कभी मतलब कितने लोग नहीं कर पाते हैं प्रियो। मेरे जीवन में भी, మరి आपके जीवन में हम अपने आप को टटोले कहाँ पर मैं गिर गई। మరి ఎన్నో సార్లు మనం ఈ విధంగా ప్రమాణం చేసి దాన్ని చెల్లించిన వారిగా ఉంటాం. నీ జీవితంలో, నా జీవితంలో ఎన్నో సార్లు పడిపోయిన వారిగా ఉంటాం. अगर हम प्रमाण कर कर उसको पूरा नहीं करते हैं तो जो आशीष है जो हम पाना है वो हमको नहीं मिलती है। మరి ఏ విధంగా అయితే మనము ప్రమాణం చేసి దాన్ని చెల్లించకుండా ఉంటామో, దాన్ని పూర్తి చేయకుండా ఉంటామో, ఏదైతే ఆశీర్వాదం మనకు దొరకాలో అది మన జీవితంలో దొరకదు. एक पद और पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण की पुस्तक 23 अध्याय 21 पद को। మరి ద్వితీయోపదేశ కాండము 23వ అధ్యాయము మొదటి వచనము. ద్వితీయోపదేశ కాండము 21 पद 21 23 का 21 पद। క్షమించండి, ద్వితీయోపదేశ కాండము 23, 21. నీవు నీ దేవుడైన యెహోవాకు మొక్కుకున్న తరువాత ఆ మొక్కుబడిని చెల్లించుటకు తడువు చేయకూడదు. నీ దేవుడైన యెహోవా తప్పక నీ వలన దాన్ని రాబట్టుకొనును, అది నీకు పాపమగును. हाँ, यहाँ पर क्या बोलता है, जब तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मन्नत माने तो उसे पूरा करने में विलंब ना करना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा उसे निश्चय तुझसे ले लेगा और विलंब करने से तू पापी ठहरेगा। నువ్వు ప్రమాణం చేసిన తర్వాత దాని కొరకే నువ్వు లేట్ చేయకూడదు, తడువు చేయకూడదు, అది నీకు పాపం అవుతుందని ఉంది. जो मन्नत हमने माने हैं अगर उसको हम पूरा नहीं करेंगे तो जो हमको दिया है वो भी ले लेगा और हमको क्या है, पापी ठहराएगा। మరి ఏదైతే మనం మొక్కుబడి చేసుకుంటామో అది చెల్లించకపోతే ఏదైతే దేవుడు మనకి ఇచ్చినాడో అది తీసేసుకుంటాడు. మరి మనం పాపులుగా ఉంటాం. పాపం చేసిన వారు. एक वास्तव घटना मेरे हमने देखे हैं अपने जीवन में। మరి ఒక వాస్తవమైన క్రియ కార్యము నా జీవితంలో జరిగింది. जब हम सेवा कार्य में थे कैलिंगपुंग एलसदाई में, మరి అక్క కాలింగ్ లో సేవా ట్రైనింగ్ లో ఉన్నప్పుడు एक सिस्टर थी, वो सिस्टर प्रभु की सेवा करूंगी बोल करके प्रभु की सेवा के लिए आई।
ఒక అక్క నేను దేవుని సేవ చేస్తానని సేవ కొరకు వచ్చింది. और कितने साल प्रभु की सेवा भी कर रही थी, अच्छा ही सब कुछ चल रहा था। మరి ఎన్నో సంవత్సరాలు దేవుని సేవ చేసింది. మరి అన్ని బానే ఉండే. जब उसके शादी के विषय बात चली, ఎప్పుడైతే తనకి వివాహ విషయం వచ్చిందో, वो क्या की ना, वो सेवक को पसंद नहीं की सेवा के लिए, वो जो संसार में काम करने वाले लोगों को उसने सेवा के लिए पसंद किया, और वो बोलती है कि मैं उसी के साथ शादी करूंगी। మరి ఎవరైతే సేవకుని తన కొరకు చూసినారో ఆ సేవకుని ఇష్టపడలేదు గాని, లోకంలో ఉన్న ఒక వ్యక్తిని ఇష్టపడి నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకుంటాను అని అంటూ వచ్చింది. तो उसके मम्मी पापा ने बहुत समझाया, देखो तुम फुल टाइम सेवा करने वाली हो, तुम कैसे काम काज करने वाले संसार के लोगों के साथ में मतलब विश्वासी के साथ में तुम शादी करोगी, ऐसा तो अच्छा नहीं है, तुम तो वचन पाकर प्रभु की सेवा में आई हो। మరి వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు ఎంతగానో ఆమెకు మరి చెప్తూ వచ్చారు. "నువ్వు और बड़ी వాగ్దానం తీసుకొని సేవకొచ్చినావు. మరి अ, ब- లోకంలో ఉన్న పని చేసుకునే అబ్బాయిని నువ్వు ఏ విధంగా వివాహం చేసుకుంటావు" అని చెప్తూ వచ్చారు. और जो बड़ी दीदी लोग हैं, आंटी लोग हैं, अंकल लोग हैं, जो रिस्पॉन्सिबल ब्रदर लोग हैं, वो लोग भी, एल्डर्स डिकन लोग भी उसको समझाए, कैसा मतलब मैच करेगा जी, आप सेवा करने वाले हैं और वो काम काज करके खाने वालों के साथ में आपका कैसा मतलब ये होगा, बोलकर वो कितने लोग समझाने लगे। మరి అంతేకాదు సేవలో ఆంటీ వాళ్ళు, పెద్ద ఆంటీ వాళ్ళు, అంకులోళ్ళు వాళ్ళు గూడా మరి చెప్తూ వచ్చారు. "అమ్మ ఏ విధంగా సరిపోతది? నువ్వేమో పూర్తి ట్రైనింగ్‌లో సేవలో ఉన్నావు. ఆ అబ్బాయేమో బాగా పని చేసుకుంటా, లోకానుసారంగా ఉండే విశ్వాసి" అని చెప్తూ వచ్చారు. तो वो लड़की बोलती है, नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर हमको वचन दिया है, हमको उसी के साथ शादी करना है, बोलकर वो लड़की भी बोलने लगी और लड़का भी बहुत फोर्स करने लगे। మరి ఆమె అనేది లేదు, లేదు, లేదు దేవుడు నాతో మాట్లాడినాడు. ఆ అబ్బాయినే పెళ్లి చేసుకోమనని ఆ అబ్బాయి అనేవాడు. ఈమె గూడా అనేది. और ये दोनों इतना एक दूसरे के साथ लव करते थे, मानो परमेश्वर से बढ़कर। మరి ఏ విధంగా వీళ్ళిద్దరు ప్రేమించుకునేవాళ్ళంటే, దేవుని కంటే గూడా ఎక్కువగా ప్రేమించుకునేవాళ్ళు. उसके बिना ये नहीं रह सकता था और इसके बिना वो नहीं रह सकता था, ऐसा मतलब इतना प्रेम में गिर गए। మరి ఏ విధంగా ప్రేమలో పడిపోయినారంటే, ఆయన లేకుండా ఈముండదు, ఈమె లేకుండా ఆయనుండరు. तो ऐसा उसका जीवन मतलब चलता था, कैसे कैसे करके तो शादी हो गया है, और लड़की क्या है, प्रभु की सेवा को छोड़ करके उस लड़के के साथ रहने चली गई। మరి అట్లా నడుస్తా ఉంది. ఎట్టగొట్ట పెళ్లయిపోయింది. పెళ్లయిన తర్వాత ఏమైందంటే, ఈ అమ్మాయి సేవను విడిచిపెట్టి, ఆ అబ్బాయి ఎనకెళ్ళిపోయింది. तो ऐसा करते करते परमेश्वर ने 1-2 साल तक रखा, उसका एक बेटा भी हुआ, ठीक है ठाक सब कुछ चल रहा था। మరి బానే ఉంటా ఉన్నారు. 2 సంవత్సరాలయిపోయింది. దేవుడు ఒక కుమారుడినిచ్చినాడు. అంతా బానే ఉంది. प्रियो, जब हम परमेश्वर के विपरीत चलते हैं, परमेश्वर शांत नहीं रहता है। ప్రియులారా మనం ఎప్పుడైతే దేవునికి విరోధంగా వెళ్తామో, దేవుడు మౌనంగా ఉండడు. ये कोरोना के पहले पहले समय में परमेश्वर ने उसको छोटा से बीमारी के कारण से उस लेडीज को, उस बहन को परमेश्वर ने उठा लिया। మరి కరోనా ముందు ఒక చిన్న రోగంతో దేవుడు ఆమెను తీసుకున్నాడు. छोटा से बच्चा था, मेरे विचार से शायद 1 साल भी शायद नहीं हुआ था लड़का का। చిన్న కుమారుడు, 1 సంవత్సరం పిల్లోడు. वो लड़का को और उस बच्चा को छोड़ करके उस संसार को छोड़कर चली गई। మరి తన భర్తను, ఆ చిన్న కుమారుడిని లోకాన్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయింది. तो प्रियो, परमेश्वर शांत, जो 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 जीवन को परमेश्वर को हमने दे दिया है, फिर उसी जीवन को फिर दूसरा को देना ये तो उचित नहीं है। మరి ఏ జీవితమైతే దేవుడు మనకిచ్చినాడో, అది మనం వేరే వాళ్ళకివ్వడం అది దేవుని చిత్తం కాదు. और परमेश्वर को देने वाला स्थान हम संसार के लोगों को क्यों दे। మరి దేవునికివ్వాల్సిన స్థానాన్ని ఈ లోక సంబంధమైన వాళ్ళకి మనం ఎందుకివ్వాలి? इस प्रकार से उसका जीवन में बीता। वो अभी वो भाई भी वैसे ही है, वो लड़का अभी कितना साल का हो गया है, लेकिन अब तक बिना शादी के पड़ा हुआ है। जो इसीलिए जो प्रियो हम मन्नत मानते हैं, जो हम प्रभु को दे देते हैं, उसको हमको वापस नहीं लेना है प्रियो। మరి ఆ విధంగా ఆ అబ్బాయి పెళ్లి పెళ్లి చేసుకున్న ఆ అబ్బాయి గూడా అట్లాగే ఉన్నాడు. ఆ పిల్లోడు గూడా పెద్దవుతూ వస్తున్నాడు. ఎందుకు ఈ విషయం చెప్తున్నానంటే, దేవునికి మనం ఏదైతే మొక్కుకున్నామో, దాన్ని మళ్ళా తిరిగి మనం వేరే వాళ్ళకివ్వకూడదు. మనం తీసుకోకూడదు గూడా. हम्म।
तो ऐसा जीवन आज मेरा और आपका होना है। परमेश्वर शांत नहीं बैठेगा जब अगर हम ऐसा करेंगे तो। మరి ఏ విధంగా మొక్కుబడి చెల్లించకుండా ఉంటే మాత్రం దేవుడు మౌనంగా ఉండడు. प्रियो, हम इतने सारे बातें देखें हन्ना के जीवन से, निरंतर प्रार्थना में लगे रहना, మరి ఎన్ని విషయాలు మనం హన్నా జీవితంలో చూస్తూ వచ్చాము. నిరంతరము ప్రార్థనలో నిలకడగా ఉండాలి. अपना सब कुछ प्रभु को बताना, మన హృదయంలో ఉన్న చింత, మనోవేదన అంతా కూడా దేవునికి చెప్పుకుంటూ రావాలి. प्रभु की विश्वास योग्यता को याद करना దేవుని యొక్క నమ్మకత్వాన్ని జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాలి. और हन्ना का त्याग और बलिदान को हमने देखे। హన్నా యొక్క త్యాగాన్ని, ఆమె యొక్క బలిదాన్ని మనం చూస్తా వచ్చాం. और भी बहुत सारे बातें हैं प्रियो, समय कम होने के कारण मैं थोड़ी सी बातों को बता रही हूँ। మరి ఎన్నో విషయాలు హన్నా జీవితంలో ఉన్నాయి. కానీ టైం కొంచెమే ఉన్న కారణం చేత నేను కొన్ని విషయాలు మీతో పంచుకుంటూ వచ్చాను. प्रभु दिए गए वचन में आशीष दे और हम सबको हन्ना के समान प्रार्थना करने के लिए हमें तैयारी करें। మరి దేవుడు ఇచ్చిన ఈ మాటలను దేవుడు ఆశీర్వదించిన గాక మనమందరం కూడా హన్నా వలె ఉండినట్లు దేవుడు మనకు సహాయం చేయండి. प्रेज द लॉर्ड। ప్రైజ్ లార్డ్. आप लोग से एक मेरा निवेदन है, आप लोग से मेरा एक निवेदन है, आप लोग सब कोई मेरे लिए प्रार्थना में स्मरण कीजिएगा। थोड़ा मेरा हेल्थ इश्यू है, मेरे को थोड़ा सा लीवर का प्रॉब्लम हो रही है कुछ दिनों से और ट्रीटमेंट चल रही है। लीवर में थोड़ा स्वेलिंग है और फैटी लीवर है, इसके लिए प्रार्थना कीजिए। इलाज चल रही है, प्रभु संपूर्ण चंगाई का दान दे। और हमारे सेवका के लिए प्रार्थना में याद कीजिएगा। और हम लोग स्टाटा नगर में अपने लिए छोटा सा घर बना रहे हैं, आधा अधूरा बना हुआ है, उसको भी पूरा होने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे और सारी जरूरतों को भी प्रभु पूरा करे। मेरे लिए खास करके प्रार्थना में स्मरण कीजिए। जय मसीह। అక్క ప్రార్థన చేస్తాను అక్క. లాస్ట్ అక్క